То есть есть Has формат. anybody heard of this concept? Framing and Концепция reframing? фрейминг, рефрейминг. So this is a wonderful way. This is based on the most recent neuropsychology. Это интересная концепция, которая основана на последних разработках психологов. And it's a way to change the perspective of a prospect so that they see that your product or service as indispensable. Это помогает изменить восприятие потенциального клиента, и он видит, что ваш продукт действительно необходим ему как воздух. And so the way the frames work, they're kind of like doors. You present a frame, and I'll use a real estate example. Фрейминг это как можно представить это в виде двери. Я, наверное, приведу пример из недвижимости. And if they understand and agree with your frame, they walk through that door. И если человек согласен вот с тем фреймом, с той системой, которую вы представляете, то человек проходит в ту дверь, которую вы ему показываете. So if I was selling a house, Продаем дом, к примеру. I would say interest rates are at an all-time low. Interest rates. The amount it costs to finance something. Процентная ставка очень низкая. And if you want to buy this house at this price, Если вы хотите купить этот дом по этой цене, the only way to afford it is if you buy it now. это можно сделать только сейчас. And if they agree with you, Они с вами согласны. they're walking through that first door. Они заходят в первую дверь. So the next door might be the school district. Следующая дверь – это следующий этап. So you said you wanted your child to go to this school. Дальше вы говорите, что в этом районе есть школа, она находится близко от этого дома. Based on what you told me, this is the only house in this area that's going to be available so that your child can go to that school. Здесь мы говорим, что это единственный дом в этом районе, который сейчас продается. Таким образом, вот это последний шанс купить дом недалеко от школы. And if they agree with you, then they're walking through that second door. Они согласны, соответственно, они проходят в следующую дверь. And then the third door might be price appreciation. Like this house, it's only going to go up in value in the next 2 years. So if you're going to buy it, it has to be now, or you're going to get priced out of the market. И следующая дверь – это представление цены. Мы им представляем цену, мы рассказываем, что только сейчас этот дом по этой цене выставлен. И в следующие 2 года цена обязательно вырастет. And if they agree with you, they're going to walk through that door with you. Если они согласны, и в третью комнату они проходят. And then the fourth door might be something aesthetic, visual. Четвертая дверь может быть какое-то эстетическое восприятие, визуальное. So you see that tree? That's a Japanese maple. It was brought over by Polynesians in a canoe. Можно сказать, например, вот видите, давайте посмотрим в окно, там у нас растет дерево. Это японский клен, его привезли полинезийцы, и они сделали это на каноэ. Right? And they go, oh yeah, that's a great tree. They're walking through that fourth door. Да, заходят And so дальше. after 4 doors, if they've walked through all 4 doors with you, Они прошли уже через 4 этапа, которые мы визуально представляем как двери. you can then ask a closing question. Затем мы задаем финальный вопрос, который закрывает их. Like, great, let's fill out the paperwork now. Теперь давайте подпишем документы. And they'll agree with you because they're ready. Their perspective has been changed. И в этот момент они уже готовы к этому, потому что в этот момент вы уже изменили их восприятие. But if they disagree with any one of your frames, Но если с каким-то одним этапом они не согласны, you have to reframe, нужно переформатировать, which is substituting that frame for another one. заменить одну рамку на другую рамку, то есть одну систему на другую систему. So to get them to go through 4 doors, you might have to prepare 8 frames. То есть для того, чтобы провести клиента через 4 этапа, нужно подготовить для себя, допустим, 8 каких-то аргументов или 8 ситуаций, через которые можно будет провести. Does this make sense? Понятно? Okay. And this is all based on the discovery that you did prior. И это все будет основано на том этапе, когда мы задавали вопросы и узнавали о клиенте информацию. Does anybody ever get objections? Бывают ли возражения? Сталкиваетесь? No? Никогда. Okay, so I'm going to give you a couple different tactics to overcome some objections. I'm going to use this just to Пара visually тактик по explain. преодолению возражений. Используя флипчарт. Okay, so there's this basic concept, Основополагающая концепция. and this applies to every business in this room. Она применима к каждому бизнесу, который здесь присутствует. So this first bar, right, is your cost. Первая колонка – это
себестоимость. How much it costs you to deliver a product or a service. То есть сколько ваш продукт стоит для вас. This bar is the price that you charge for that product or service. Следующая колонка – это цена, которую вы озвучиваете клиенту. So, and the difference between this and this is what? Разница между первым и вторым в том, что? Your profit. Прибыль. This is your value. А это ценность. It's the perceived value that the customer or your prospect thinks they're going to get Это from paying та this price. ценность, тот результат, который ваш потенциальный клиент видит в вашем продукте. Right? And so if they feel like they're going to get a huge value, Если клиент чувствует, что ценность будет высокая, and your price is below that value, а цена в денежном выражении ниже в его восприятии, чем ценность, you're not going to get a lot of objections то возражения особо не будет. because it's a no-brainer. There's an ROI. It's an immediate value. Потому что все логично. But what happens if you've only been able to illustrate your value to here? Но если вы смогли изобразить ценность продукта только на этом уровне, то что будет тогда? And then you tell them the price. Затем говорите цену. What are they going to do? Что будет дальше? They're going to object Возражение? because you haven't illustrated enough value yet. Потому что ценность продукта в глазах клиента пока еще не видна. So your presentations and how you describe your product or service has to show them enormous amounts of value. Поэтому ваша презентация о продукте, то, как вы говорите о продукте, должно демонстрировать для клиента наглядно, что ценность очень высока. Above and beyond your price. Гораздо выше той цены, которую вы просите. And you'll reduce your objections. Таким образом, уровень возражений вы сведете к нулю. In fact,